बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना उबैद इब्न इस्माईल अन अबी उसामा अन उबैदिल्लाह इब्न खुबैब इब्न अब्दुर्रहमान अन हफ्स इब्न आसिम अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैअतैन व अन लिब्सतैन व अन सलातैन। नहा अन सलात बअदल फज्र हत्ता तत्लुअ अश-शम्स व बअदल अस्र हत्ता तग़रुब अश-शम्स व अन इज्तिमाल अस-समा व अन अल-इह्तिबाइ फ़ी थौबिन वाहिदिन युफ़ज़ी बिफ़र्जिही इलस-समा व अन अल-मुनाबज़ति वल मुलामसा। आखिरी हदीस पाद है 13 बाब के, और 13 बाब के नुक्तम पातिशे हुआ ताबाहु आबदा के दा आबदा कमुंगवली गुगना नन ज़माने के चाहते हो खई नाबा देता अब्दुहु होएगा और तमे सर आलम दे आबदा आबदा अल मिस्री न खलक आगा अब्दुहु अल मिस्री होई और लोल वे खलकी जो मुंगा आगा मख के आबदहु ना मुंगा इसला होगी मुंग तो अब्दुहु आया अब्दुहु से लफ्ज़ निश्तरे लागे सड़ीनुम आबदर है और दाम आबदर है आबदा अल मिस्री अब्दुहु दचा बंदर है दा मख के ज़मीर वाड़ी अरब दा से नुम नक दी न बदा मुंगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सदकड़ दे बस आरा तो मालूम है तो मुझे ख्याल लाई चा अब्दुहु दे अब्दतुन न देख दाते दा अब्दा नाकम मुफस्सिर चले तफसीर मनार दागनुम अब्दा देख अब्दा अल मिस्री अब्दुहु न देख जमुंग उर्दू वाला पाए बाने उल्टा पे हम करे है बाने उल्टा पे हम करे ताकि तासुदा आलाम बाने कम किताबों ने अगर गोरे ब्या वदा वजाहतु ना की उबैद इब्न इस्माईल 250 हिजरी के मर दे अगर नकल कई द हम अबू उसामा नुम दे हम्माद बिन उसामा बिन ज़ैद हम्माद बिन उसामा बिन ज़ैद 121 हिजरी की वफ़ात। आगा हदीस बयानी द उबैदुल्लाह ना दा उबैदुल्लाह बिन उमर दे दोस्तों वजाहत नूर उमरा जी उबैदुल्लाह बिन उमर आगा नकल गई द खुबैब बिन अब्दुर्रहमान न आगा नकल गई द हफ्स बिन आसिम न उबैदुल्लाह बिन उमर 147 के मर दे खुबैब बिन अब्दुर्रहमान 132 के मर दे और हफ्स बिन आसिम 90 हिजरी की वफ़ात। सैयदना अबू हुरैरा नुम के इख्तलाफ दे मशहूर दारा चे अब्दुर्रहमान बिन सखर तदनुम दे अशहर कौल पदे के दार नूरा कौल मश्ता दी वफ़ात 57 हिजरी अफरमाई चे नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैअतैन दा रसो चे हदीस के सराजी दे खपल अल्फाजों के अवल दागे मतलब बयान नहीं रसूलुल्लाह द दो बयो न मना करे द दो लिबासुनों ने अगुस्तन ने मना करे द दो मुंजुनों ने मना करे यह खुलासा हो गया हदीस रस्तो राजी का नहा अन सलात न दागे तफसील यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे दा अन बैअतैन द दो बयो न दो बई दी च रसूलुल्लाह सल्लम दागे न मना करे च दा से बयाबा न कवे। लिब्सतैन दो किस्मा लिबास वो ना लिबास तपारा शरीयत च उसूल दी नागदारी च लिबास दा से पकार दे चगमुंगा द मौसम दा असर नम बच गई और आगे के हुस्न जमाल हो भी शरई लिबास दे तो वही सजुदा गाना खराश तराश वाला जामे दा कुरान और हदीस के जल्द सबूत तो दी निश्ता दुमरदा च अहले इल्म दावई च उलमा कम लिबास च न दागे गुस्तल खई ज़ौक़ी ख़बर दा नूर कुरान मजीद खुदा फरमाई च अल्लाह तासु द पारा लिबास ताकि असबाब रा कुस्कल दी अगर लिबास दा से रे चिवारी सौ आतकुम वरीशा
دا قرآن دو فیدی خود لے یواری سواتکم چستاسو دا شرم زی پٹ کی وریشا ریش وزرو دوئی دا وزر و دو فیدی یو دا چې زناور مرغی پا ایخ کل اخکاری ادویم دا اگر دا موسم دا اثر نہ بچکول کئی ہر کار کے دا اللہ حکمتو نہیں زناوروں کے فیمیل کے حسن نہیں میل کے حسن ہے اللہ عجیب شان دیکھ چنچن تا گورا چنچنے تا گورا حسن بخکاری ہی دادا تاو سو داغی فیمیل تا گورا اس دے پورے خدل پگاری دے کہ اللہ سے حکمتو نہیں دیا معلوم شی تو ریش او یواری سواتکم دا دو مقصد دے دیکھ مقصد خاص اسلامی لباس نشتر ہے ځان په دې خبره پویول غواړي چې د اسلام زمونږ نه نور څه مطالبه نشته دی چې دا شی دی او دا دی او صادر دی او پینټ شرټ دی او کني او ټوپۍ دی داسې یې که نه دقت و فایدې پکې بدل قتل پکار دی دې ته بیا قتل پکار دی چې بالفرض مسلمانان یو لباس چي او غیر مسلم خپل ثقافت په مونږ راټومبي نو د هغې مقابله پکار ده خو پای سړی کافر کېږي نه نه فاسق کېږي یعنی یو سړی پینټ شرټ اچوي نو ښه نه کوي ثقافت د مسلمانانو دا نه ده په دغه لحاظ سره دا بده خبره لیکن دا شان حرام نه دي چې دا عقیدي حرمت ته تو ورسوي چې من تشبه بقوم فهو منهم دا غلط استدلال دی د مسلمانانو خپل یو ثقافت دی خپل تهذیب دی هغه ژوندی ساتل پکار دي هغه بیا د هرې زمانې د هرې علاقې ځان له ځان لري ژوندي قومونه خپل ثقافت او خپل تهذیب ژوندی ساتي او زمونږ دا خبره دلته خلک یو خاص لباس اچوي که نه خاص لباس هغه د هندوستان قومي لباس دی ته تر ښځو جامې چې ورته وایي خلک او د هندوستان قومي لباس دی هندوان بامبړان هم دغه چې دا مسله مونږ ته جوړه شوې ده چې هغې ته مونږ اسلامي لباس وایو ځکه دلته کې یو خاص فرقه د هغې اچوي که نه او دا د اسلام تعلیمات نه دي داسې خبرې دي بس جوړې کړي دي خلکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے کمیز پرتوک بنو بلکہ دو صادریں بوئے یو صادر بعد لاندے لنگ پتور استعمال دا بل بپاس دا صادر پتور استعمال دا کم چمونگا کفن کے استعمالو یا کم چمونگا پہ احرام کے استعمالو دغه لباس او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم قمیص استعمال ثابت ہے اور د پرتوګ استعمال نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه تعریف ثابت ہے دا غستو ہے مشتبہ د احادیثو کې لیکن استعمال نه ثابت او دنه سوګدا نه وي چې پرتوګ غسل جایز نه زموږ خلک په سنن عادیه کې او سنن هدا کې فرق نه کوي پرتوک کمیز سنن عادیه کی دی عادتونه ډېر اسانی پټکې وهل ډېر اسانی خو بدعت پر خودل ډېر مشکل ہے سنن عادیه دا باندې خلک مسله نه کوي مسواک وهد وسو د لوغه سوک سنوي لیکن سنن د عبادت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه کوم عمل کړی اب ډېر کم خلک کوي بلکې اب ډوکې نه ہے کہ ہر یو سړی د خپل خپل مذهب چشمه ګوري هغه لګي د هغې مطابق وکار کوي دا ښه خبره نه ده د علاج ملاج طریقې دا سنن هدا کې نه راځي دا سنن عادیه کې راځي په دې وجه د طب چې څومره احادیث راځي دا سنن عادیه کې راځي سنن هدا کې نه دي لکه عام خلک به دا وایي کلونجي فلان کسي دپاره دا سنت نبوي دی سنت نشته دی دا علاج یو طریقه ده او بیا دا چې کلونجي توره دانه د هغې دپاره د طبایع او دارنګې د موسم د اثرم قتل پکار دی حکمت دی ته نه وایي تا ته یو سړی وي ګبین ډېر خسیس دی ټیک ده خسیس دی خو تیزابیت والی چې ورکوي بیا وس چلي د چا چې معده کې تیزاب ډېري او تا له ګبین ورکوي وچ څه چل پکېږي
دا نه خبره چې ګره قرآن غي د شفا نه دی ویل قرآن شفاء للناس ویل الناس ویل الناس نه کړه دا معرفت ده معرفت ده هر چا لپاره غوین کې شفا نشته فيه شفاء للناس دا نه وایي چې هو شفاء للناس فيه شفاء للناس دې کې د بعض خلقو لپاره څه شی دی شفا ده کلونجیم دغه شان یو سجده کې بل فرض موسم ګرمي طبیعت گرم دی یا بیماری د ګرمۍ د وجه ده د کلونجۍ په استعمال به زیاده ورسه دا حدیث بدنام کی خلق بیا اول خدای کې محدثین دا بحث کوي چې دا کم علاجونه رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی دي کوم احادیثو کې دا راغلي دي آیا دا وحی ده او کدا داغي هغه تجربات دي کم چې زمونږ په کورونو کې تجربات دي زمونږ کورونو کې تجربات شته که نشته چې خېټه هوږي نس خلک سپیر کې خوري دا تجربه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک فرامینو کې دا غي داشتا محدثین په دې کلام کوي واقع ده چایا واقعي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه شان واحده کم چې احکامی احادیث دي او کنه دا هغه طب دی هغه تجربه ده کوم چې په کورونو کې چلے ده هغه باز خو په خپل ځای باندې دلته کې خلک بس یو شی براوالي کتاب لګي اسلام اور جدید سائنس په نوم باندې کتاب وګوره طب اور سائنس درې جلد کتاب لګي خلک او په کې هغه روایتونه لګي چې هغه ډېر سره خو نه موضوع روایتونه پکې لګي زموږ علمیه ده که ثابت هم شي نو دا قسم روایتونه د دې تعلق سنن عادیه سره دا عادت پټکې پسرول دا عادت ده ټوپه پسرول عادت ده سرتور ګرځیدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت نه ده دا سنن عادیه کې نشته البانی رحمه الله دا لیکلی دي چې تر ډېر رستنی ټیمه پورې ترکیبه پورې چې خلقو غیر مسلمو د مسلمانانو ملکونه نو قبضه کړي تر هغه پورې وا هر مسلمان په سر ټوپه کې خودا دا اسلاف او طریقه سرتور ګرځیدل نو البانی لګلی او دا کمال حدیث چې سرتور درې دا هغه تنقید کړي په دی هغه ودا سنن هدا نه سنن عادی دي غلط کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سربانه ټوپه ساتل ده سربانه پټکې هم ساتل ده لیکن دا دي سنن عادیه دا صاحبانو بس دغه دین بدنامي ک نخکاری نو مخکاری شیخ چا دا یو په کې لګ جدا غونډه راګن ځان جدا کوي ما خلکو په شان دي لبستین دوا اغوستنه یعنی دوا لباسا وان صلاتین او دوا قسم منځونه منځونه کې مونږه تیر جمعه کې ویلو کته دا یادي سوک چنو ناغه یاد کی ځان سره چې بعض اوقات دا سری چې پاغه اوقاتو کې خباثت موجود ده هغه خباثت د غیر الله عبادت ده نور خاطه نور پریوتل او نور پتندي په دې درې اوقاتو کې خباثت موجود ده د خلقو د وجه یعنی د غیر الله عبادت کوونکی په دې درې اوقاتو کې عبادت کوي په دې وجه په دې درې اوقاتو کې مطلقاً سجده کول و حرامي کاغه سجده د عبادتي کاغه سجده تلاوتي که سجده شکر او که مونږ او که قضا او که فرض او که نفل له ټوټلی په دې درې اوقاتو کې ممنوع دي نور خطل نور پریوتل او نور چګلا د استوا شوی خطلو پریوتو کې د نور پرست خلق د نور عبادت کوي او چې کله نور بالکل په میانځ باندې شي نا وخت کې عابدین شمس عبادت کوي عابدین آگ د اور عبادت کوونکی عبادت کوي په دې درې اوقاتو کې بالکل ممنوع دي هیڅ قسم موږ نشي کېده پادش دانور دو منځونه د کم ذکر چې موږ د احادیثو کې مخکې ویلې ده اوسم وایو نو د هغې وجه د وخت خرابي نه ده بلکې هغه د هغې مونځ اهمیت ته کم چې مونږ کړی دی د سهار فرض مونځ شو نو دې پسې نفل مونځ به نه کېږي د انور خطو پورې دې وخت کې خباثت نشته جماعت کې مونځ شوی دی او یو سړی راغی مونځ کوي د سهار نو کولی شي که نه شي کولی شي دو سنت هم کولی شي دو نفل هم کولی شي یو سړي د سهار مونځ وکړو فرض
او دنه د پرون سهار موز قضا شوی دی سنت پرې دا هغه خلک په کې بحث کوي پرونه د سهار موز ته قضا شوی دی اکولی شي کني شي کوله اکولی شي بلکې د دریو ائمه او رائے دا سوا د امام ابو حنیفه رحمه الله نه چې داسې سنتونه داسې نوافل چې د هغې څه سبب وي هغه هم کولی شي سبب مونږ خولو مثلا طواف د طواف یې وکړو هغې پسې 2 رکعاته کوي دغه ټایم کې کولی شي که نه شي کولی کولی شي ولې سبب یې موجود دی احناف هم مسلک دا چې نه شي کولی چاته منظوري واخلي بس دا ضروري نه چې خامخا هر څیز پرې مونږ نه خلو خو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب په دې باب کې دغه دی یو سړی هغه د سهار مونځ کړی دی بل جماعت ته لاړ نور لا نه راختلی دی تحیت المسجد کولی شي که نه شي کولی د ائمه ثلاثه په نسبت کولی شي موږ صرف دغه ویل غواړو ائمه ثلاثه او مذهب دار چې چونکې سبب موجود دی نوافلو لہذا دی کولی شي او داسې وکړه بالفرض او تحیت الوضو کولی شي که نه شي کولی ائمه ثلاثه مذهب دا چې کولی شي دیکھه د احناف رائے بالکل ځان لره دی دا وایي چې کله مونځ یې کړی بیا هیڅ قسمه نفل نه کېږي اگر که د هغې وجه موجود وي ته مونږ اسباب وي سببي نوافل نو د نورو په نیز باندې سببي نوافل کېږي البته د احنافو په نیز سببي نوافل نه کېږي دا اصول للناس فيما يعشقون مذاهب ته چا چې کوم څیز سره مینه نه هغې د هغه ځان له مذهبي بس ټیک ده دا سره کفر او دلال رای نه ده خبره ده دې نه ایشو مه جوړوئ نه یو سړی مطمئن نه دی څوک ورته وایي چې دوک خو د مسلې نوعیت دغه دی اوس مسلې نوعیت ښودل جرم نه دی نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس منع کړی دا عن الصلاة د دې کې موږ تعویل کړی دی که تعویل کوي د سهار فرض مونځ کولی شي که نه شي کولی سهار فرض خو مونږ کولی شي مطلب دا دی چې د سهار فرض مونځ چا کړی دی نو دی په فرض مونځ پسې سنت یا نوافل دی وخت کې نشي کولی ٹھیک ده تر دې پورې چې نور راوخیږي و بعد العصر او د مازدیګر نه وروستو تر دې پورې تغرب الشمس چې نور ډوب شي مازدیګر مونځ دی وکړو رستو حدیث راځي دو باب رستو چې د مازدیګر مونځ شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی او د ماسپښین 2 رکعات یې کړي دي کې متن کې خپله راځي حدیث هغې جواب بیا چا سره نشته دی بلکې د هغې خلاف یو بل حدیث جوړ کړی دی چې تپوس وکړه سیده میمونه رضی الله عنها چې دا کم 2 رکعات تا نه شوي دي آیا موږ به هم کوو نو هغه ورته ویل چې نه ابن حجر دلته کې لیکلي دا به زه وښیم حواله چې دا حدیث ضعیف دی یعنی دا خلک د مسلک د بچاو دپاره د ضعیف او د موضوعي روایتونو نه هم یېرېږي نه خامخا بس خپل قول به صحیح ثابتوي دې ته فرقواریت وایي دا تحقیق نه تحقیق دا چې سړی د خپل رای نه ماورا سوچ وکړي چې سړی تحقیق پورې خان دی نه بیا څه کوي خندنې کوي وعن اشتمال السماء اشتمال د ځانه جامع تاول السماء النهایه کې ابن الاثیر رحمت الله تعالی علیه ته دې وضاحت کوي چې دا سمام څه شی دی السماء السماء مخکې ویلو دا غریب الحدیث دپاره نهایه ډېر ضروری کتاب دی النهایه فی غریب الحدیث دې کې فایده دا را چې دا د قرآن مشکلات هم حل کوي د حدیث مشکلات هم حل کوي د دې کتابونو یو ښه ترجمه ده هغه یو غیر مقلد اهل حدیث عالم کړی ده ښه ترجمه ده لیکن هغه سړی بیچاره ذهني مریض دی کله هغه داسې اهل حدیث شي چې په اهل حدیث صورت کوي او کله به داسې اهل حدیث چې د احناف مخالفت کې کنځلې کوي او کله د لغت دپاره دومره مخکې لړ شي چې سیدنا معاویه
دارنګه سیدنا عثمان ته هم بدرد وای بیمار دی سړی هغه سنوم دی وحید الزمان خان وحید اللغات ته کتاب نوم دی کاش چې په دې کتاب څوک کار وکړي لغات الحدیث نوم یې لغات الحدیث وحید اللغات ته بنیادی نوم دی پاکستان کې لغات الحدیث په نوم باندې کېږي ډېر ښه کتاب دی خو دې کتاب کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي انګنت فائدې پکې هم شته ون وے ټریفک میں چلا گیا خوبے خامے ټوله ګوره سیدنا معاویه ډېر بدرد وای ینه تا ته بده رافیزی ښکاری هلته کې نو کله کله د احناف دومره مرګرتیاو کی چې د حدیث بنیاد وبس هغه ډېر بدرد وای د دې خلکو غریبانو حالت معلومول پکار دي دا بیچاره فالج مریضو د فالج مریضان ګرمه دوای نه خوري نه دا غي دا اثر دلاندې کله کله داسې علما بیا اوته بوته وي شیبلی نعمانی ډېر قابل سړی دی هغه هم د فالج مریضو په دې وجه د هغه باعث زونه کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي د ذهن د تیزولو لپاره د انسان ګرمي ضروري ده کم سړی چې د هغه وجود ډېر یخي اډل مایندډ دی نه پوهېږي بس ګرمي ضروری ده لیکن دا غیر لپاره یو خاص حد دی کله چې هغه حد ته کراس کې نه بیا او ته بوته وي د دې مقصد غیبت کول نه دي ځان په دې خبره پوهیږئ دا غیبت کول نه دي بلکې دا جرح او تعدیل کول دي د یو سړي صحیح پوزیشن واضح کول د یو کتاب د هغې ته هدیة المهدي وایي پای کې لیکلي چې کله سړی قبر تلال شي نو دا هغه نه به د مهدي زمان تپوس کېږي چې ستا زمانه کې مهدي څوک وایي هلته دی بالکل رافضي د دې خبرو مطلب دا نه چې تاسو د شخصیت بېزتي وکړئ نه چې تا ته د هغه آرام معلومي چې دی کله رفض ته ځي کله حدیثتوب ته ځي او کله حنفیت ته راځي لہذا د کتابونه چې استعمالوي ډېر د احتیاط نه وکار اخلي دا نه چې د کتاب نه ته ځان بالکل یو طرف ته کا کتاب یې وګوره فایدې پکې ډېرې دي ټول نه غټه فایده دا ده چې د حدیث لغت شپږته جلد کې لیکل اردو کې چا نه لیکل دلته مقلدین څه چل گئی دي خو په اردو کې د حدیث لغت نشته دي پکار راځي د خپل لغت لیکي او دا غي اسانه طریقه دا چې هم دک کتاب د مخه ته کی دي دا غي تحقیق دوی پېږي چې کوم اقوال منبوذ دي آیت لرکی نه پای فوټ نوٹ لیکي دا غي خلاف دی فوټ نوٹ کې اظهار وکړي چې دې کې دا رائے داسې دک یو کتاب ولا کافی دی غریب الحدیث کې چې څومره کتابونه لیکلي شوي دي کاغال غریبین د حروی کله خطابی غریب الحدیث ته کله ابن قتیبه غریب الحدیث ته او کله ابن الاثیر دی دا ټول لاغه مخه ته پراته دي زه تعریف پدې کوم چې جامع کتاب ده خو بده دې لپاره هم کمزورې چې تا ته پدې چې دا خامې پکې هم شته ته دې مطلب داغه به عزتي کول نه دي ځکه مونږ دا وایو عافان الله ویا الله دې مونږ معاف کړي الله دې هغه هم معاف کړي د انصاف طلب نه پرې ده عادل رویه باندې نه پرې ده کمه چې کمزورې دي مونږ خو له خوبه ډېر زیات دي بار کې فقط دې کتاب نه فائدہ اخلي دلی کی 52 صفحه کې صمم سواد میم میم دا بندش ته وای کنه صمم بوکمن صمم چا ته وای چا چې وګ بندي سو غوري نه کا او دا سواد میم میم بنیادی معنی څه شو بندش الاسم الذي لا يسمع دارنګ راضی شهر الله الاسم رجب تا شهر الاسم وای ولې ورته یسم په دې وجه ورته وای چې پای کې خلق د اصله आवाज نه اوري رجب اشهر حرم کې راغله رجب ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا میاشتې د سلور د حرمت چې ویږي یو دا کنه نو رجب ته اسم په دې وجه وای چې په دې کې به خلکو
د اسلحې شور نه اورېد ځکه ورته رجب اسم وایي لأنه کان لا یسمع فیه صوت الصلاح. بیا وروسته وایي حدیث کې راځي فتنې ورازي الفتنة السماء العمياء فتنه څنګه سمای ناغدای چې څوک پکې څه اوري نه چاته څه معلومات نه د سره لکه دا کورونا د هغې ادنا مثال دی دا څه شی دی چاته پته نه هېڅ پته چاته نشته څه شی دی کوم ځای راغی هر سړی خپل خیال جنګوي دا فتنه السما ده دا مطلب نه چې حقیقت یې نشته حقیقت وایي لیکن سبب یې سره چا ته پته نشته اوس پکې یو بل شی چلیږي که چې دا پلان کې ځای کې خلک خوري دا جدا افسانه ده 13 هفته کې دا ما چېرته لوستی وه چې دا چې افسانه لیکلې وه اوس نو خلکو د هغې نه خبر جوړ کړی دا فیسبوکي خلک دی ته ناست دي بسوزګار دي دا کم ځای دی آخر دا عمل کم ځای کې دی برازیل کې دا کم ځای کې دی چې دا چل گئی خلک دا چل گئی انسانان خوري دا دروغ وایي خلک بیا آخر کې راځي د خپل خبرې ته وفیه انه نهى عن اشتمال السماء رسول الله صلی الله علیه وسلم د اشتمال السماء نه منع کړی دی اشتمال خو صادر تاول ته وایي اشتمال معنی صادر تاول السماء سمانه ده خو دا السماء په بل ژبه کې معنی ممکن نه ده البته د هغې مطلب کېدی شي سما سرا صادر تاول دا څنګه هو ان يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا یو بني آدم سره یو صادر دی هغه صادر یې د ځان نه توکړی دی صادر یې ټول د ځان نه توکړی دی او پکې څه ځای پرېښی نه دی د لاس راښکلو دپاره پکې ځای نه دی پرې یو صادر دی بالکل الف ننګا دی او هغه صادر یې توکړی دی د داسې اشتمال نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده ولې منع کړی ده وجه یې دا ده چې اوس که دی لاس راوباسي نو څنګه به راوباسي په کار خو دا چې ته پکې دې ځای کې څه چل کړی دی که نه اوس دې ځای کې هم خک لک توکړی دی نو دی که دا لاس داسې بره کړي نو څه چل وشي بې پردې کېږي نور پکې څه نشته استعمال السما دغه مطلب دی یعنی سم منفذ یې نه دی پرېښی یو د دې دغه تعویل دی وانما قیل له سما دې ته سما ولې وایي دا بله طریقه ده لأنه يصد على يديه ورجليه المنافذ كلها كصخرة السما یو سړی داسې کېناست بالفرض چې هغه د ځانه دا څیز ته وکړو سوړې مړې پرې نه ښودې نو دا خو بالکل کصخرة السما دا خو د هغې چټان په شان دی چې په ځای باندې پروت دی و دا چټان کې یو سړی اړی نو څنګه ویړی دا ماتېږي نه اوس دا پوره اوړي دا سړی دی خوځېدی نه شي دی که خوځېږي بالفرض کشف د عورت بګي په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع وکړه داسې مه کوئ بیا لیکي چې والفقهاء یقولون هو یتغطى بثوب واحد لیس علیه غیره فقها د دې چې کوم تعریف کوي هغه دا دی چې یو سړی ځان داسې پرده ته وکړي چې بله کپړه ورسره نه وي ثم یرفعه من احد جانبیه او بیا ته د یو طرف نه دا وجود کی فیضه علی منکبه او دا په خپل اوږه کېږي نو فتک شفا عورته نو دا عورت بښکاره شي دې ته وایي اشتمال السما اشتمال السما نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا یعنې صادر به داسې نه تاوئ چې لاسونه او خپې پکې دواړه داسې پټ کړي دي چې د ګنجایش نه تلو شته پکې او نه لاس او د روښکلو څه شی پکې شته داسې به نه کوي دا د هغې زمانې خبرې اوس پکار دی چې مونږ د الله لاک لاک شکر ادا کړو استاد به څو جوړې جامې یو شپاړس وایي 19 که نه ته دې نه هم ډېرې وایي دا مه وایه چې نشته د ژمي جدایي د اوړي جدایي دې سره بنینونه هم واچوه واسکټونه واچوه څادرونه واچوه ته دې نه هم ډېرېږي
جرابې دي، مفلرې دي، بې شمېره سوزونه دي. دا یو جدا زمانہ و، پتہ نه لګېږي د الله هر یو کار کې دغه حکمتونه دي. د اسلام ابتدا چې کله کېده نو خلک ډېر غریبانان وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه غربت و، او د اسلام مزاج دا چې دای غریبانان وو. هغه دور کې وګوره عمار دی، بلال دی، یاسر دی، امیہ دا سنم دی زنانا سمیہ رضی اللہ عنہم، دا ټول مفلسین دي. اوس دې دور کې وګوره دی کې مفلسین چې څومره ټول زیات رضیلان دي. نن چې څومره خلک غریب دی دای کې افلاس سره سره بېدیني ډېر. د اسلام مزاج بنیادی دا دی چې سړی غریبي نه اخه مسلمان دی. الله شان ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي هم غربت و. صوفیا پای کې دا یو ټانکه لګی د ځانا چې داغه غربت چې کوم دی فقر دا اختیاري و. دا دروغ وایي، اختیاري نه و. اگر دعا چې کوم وي چې الله مجلنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین موضوع دعا ده. وځي دعاګانې جوړي خپل مسلک ثابت دی. دا ځان له لوی فتنه را تصوف پدې کې بلا ملاحظري بشمیره بيدینه خلق دی. تصوف په رنگ کې تصوف کې بعض خلق صحیح دي، لیکن نن چې کوم تصوف دی هغه اکثر د ملاحده و دی. دا ډاکټر اسرار چې کوم دی دا وحدت الوجودی ده. د دې مراکزو کې ما سمیا موده قرآن خوله ده. کله چې کوم غټ غټ خلک دی هغه د سره په وحدت الوجود باندې د مخالفت کړی دی. اوس ټیم ډېر شي خلک مخالفتونه کوي. دا د مولانا مودودی پرورده ده. دا هغه پرورده ده. هغه به تصوف ته بدرت وي، دا به تصوف دفاع ولا باندې ورته اختلاف وجه نشته. دا هغه چې تصوف باندې سوزونه وګو نه وتا ته عقلی طور ثابت دي کې لنډ خبره ده چې په عابد او معبود کې فرق شته غنښته. دی د عابد او د معبود د میز غیریت ختمه. دا فلسفه د کفر ده. او دی عالم بردار چې کوم دی بانی مبانی هغه ابن عربي دی. دلال جوړ کړی هغه ابن تیمیہ د ابن عربي په باره کې چې سویل یاد ویلو نه دی. هغه ابن عربي ته مسلمان نه وي قطعا بالکل. ابن سبعون، ابن عربي، نور بشمیره خلک هغه رسائل چې وګوره، فتاوا چې وګوره. حافظ ذهبی لیکلی چې فصوص الحکم کې کفر نه او شرک نه بیا دنیا کې چرته کفر او شرک نشته. دا څوک چې جنگ کې دي څه شی کتلې نه. فصوص الحکم مالوستره ما سره شته هم، فتوحات مکیه ما سره شته مالوستم ده. مناهج المفسرین کې د صوفیا او د تفسیر لاندې ما د ابن عربي د تفسیر حیثیت خوده ده. قرآن مجید چې یو ځای کې دا لیکي چې کله موسی علیه السلام لړ واپس راغی قوم گمراه شوی وکړه. موسی علیہ السلام ولګي ناول خپل رور د سره او د ګیره نه ونیو ریخ کزان تا او ورته ویل الله تتبعن تما پسې ول نه راتله. ابن عربي ال تلیګلی چې دا موسی خکړی دی چې خپل رورې وهله ده. ولې الله چې کوم دی هغه حلول کړو پس خيږي لہذا اسخه الہ شاباش. دا دې خلکو ته آیت کتل به کې دا عبارت یک داسې قسم خبرې دي. دا سو ګوري نه بیا وي تاسو پوهیږئ نه، مونږ نه پوهیږو، ته دومره پوهیږئ دې کې څه فلسفه ده. آیا الله رب العزت خي کې حلول کولی شي؟ آیا هغه جسم دی چې به حلول کوي وجه کې؟ یہ تا عقیدہ د وحدت الوجود وي. دا عقیدہ کفر نه کفر بس شیخ. او بیا ډیره د مزه خبره ده چې ابن عربي
अगर तकलीद कायल न रहे। इब्न अरबी तकलीद न रहे कायल, बल्कि अगर खसूस मुकदमा के लिए गिली दी तासो दखपुल आयम्मा पसे वल दे कुरान और हदीस पसे वल न दे दाजी बस सूफियान दी बदे इलाकों के यो खाल हदीस त काफिर वही बल खाल हदीस इत्तेबा के टोल दिन मन ले ना मुतजाद आ रही अजीब व गरीब दा किस्म सुजुना दा दुरुस्त नदी दा नाजायज़ दी। वान इज्तिमाल समाए इज्तिमाल समा दगश वानिल इह्तिबाए फ़ी थौबिन वाहिदिन और द इह्तिबा ने मन कड़ेदा पयो जाम की इह्तिबा द पारो मुंगजू अन्निहाया फ़ी गरीब हदीस वल असर जल्द अवल सफ़ा 329। तो दे मसदर दे रूट दे बाप समयाना हब हे बे अलिफ हबा हबा अन्नहु आना नहा अनिल इह्तिबाए फ़ी थौबिन वाहिदिन इह्तिबा से तो वही अन यज़ुम्मल इंसान रिजलैहि इला बतनिही बिथौबिन यजमउहा मअ ज़हरिही व यशुद्दुहु अलैहि यो बनी आदम चे पज़मका खपल कुनाटी लगई खपल खपे द खपल खेटे सर यौजे की और ब्यात यो सादर तो की और ये तो वही इह्तिबा यो सादर ते तो होगी कला कला सादर नहीं अल तो कुंज आ चाहिए सादर नहीं कुंज चूली और दे द्वारो ते इह्तिबा वही मुहद्दिसीन फ़ुक़हा चे कम दे प मस्जिद के दे इह्तिबा न मन कई तशबीक न मन कई बल्कि बाज़ दावी चे दे सरा अवदस हम माती दाटोल मुख्तलिफ कड़े दी असल दारा चेन द अरब द पारा दा खबर दा चे द अरबो बरारी सहरा चे कमो पे के देवाल न होगा ना देवाल नहीं दागी न इह्तिबा दागी देवाल ले दा अरब जो मक़ूल दा अल इह्तिबाउ हीतानुल अरब ता मुहावरा दा इह्तिबा यानी दगा शांति के नास्तल दा अरबो देवालू न दी सब मतलब दे दे मुंगे यकीनो मस्जिद के नो देवाल था या बोरजा तो डर हो लगो दा अरब हुआ टेंट हो नो टेंट के खुदा शे नहीं जाता डरो हुआ या आम मैदानी न पाए के बिलफरज दना से ज़रूरत बपेश न सड़े हो मुसलसल के नास्ते में नशी दगाशान नहीं बजान न इह्तिबा उकड़ा तो करे च सड़े इह्तिबा की या लासुना कुंजा पकुंजा के वर की उदा शांति की नहीं द खूब दरात लो कवी इम्कान राग़ मुझे दे नास्तम दा से दे चुकना टीम पज़मक लगुए अखपेम खेटे पूरी कड़ी दे उला से इमदासी कड़ी दी न आयन मुमकिन दा चे अवदस मात शुई फ़ुक़हा जो तुमरा बारीक़ी सर फतवा और दाई वजह कर अडेर बारीक़ी सर सो कड़े गई जैकड़ी दी दा मसले तरसीदी ली इह्तिबा दा रसूलुल्लाह सल्लम देना मना करे बोले अगम दा सादर यो देगा ना सादर यो दे ता दान तो उकड़ दे और योगाड़े तो और दे दे नसो चल भाई लेकिन सतर दा औरत कर शो सतर मात शो औरत कर शो पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लम देना मने गई फ़क़द यकूनुल इह्तिबा बिल यदैनि अवज़ अस्सौब वन्नमा नहा अनहु रसूलुल्लाह सल्लम देना मना करे लैन इज़ा लम यकुन इल्ला सौबुन वाहिदुन रुब्बमा तहर्रका औ ज़ाल अस्सौब फ़तब्दु औरत नौर सवजह नहीं तरह वहाँ से वाद देना चे कपड़ा आख्वाशी या दे गर्जीगी नो तब दुआवरत तदा औरत वख़्करिश दे वजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल उम्मतियान मना कई देना लोबो के देम सड़े खपल औरत पट सादी दा औरत पेजन गलो पगारी का तमक दालो लेखा लगी दा बनास्ती औरतनों तगूरी का
तो नारीना औरत कम ځای تر کم ځای پورې ده زنګون نواله تر نوم تر غټه پورې دا ټیګه دې کې فقها بیا دوه قسمه کوي یو عورت غلیظه ده یعنی اعضاء مخصوصه دې ته عورت غلیظه وي او دې لاندې ته عورت خفیفه وي لیکن دې عورت دې قتل د حرام والی نه خالی نه ده اګه د میلی او د فیمیلی حرام دی قطعی کلاړیان لم پګاری چې لو بګئی د اسلامی حدود د خیال ساتي بللا چاره چست نه غنا وخت چې موږ د لباس کم تعریف وکړو یواری سوآتکم وریشا نو تا چې دومره چست اور غستول لري چې نسوانی حسن په یې ښکارش فایده خو نه شو دا خدا هر سړی د خپل هوا د خپل خواهش اتباع کی ځان لا پدې دوکر کې جما غزه پټ کړل وسو اے خو پټ نه کړ تاسو اے حسن خو نور ښکار شو اځ بیا سکی نه وتا واست پته چې سکی بسونو کې هم دا اظهار کیږي گاڑو ماڑو کې سړی وی نه چې سکی نه پکار دین خلق د خپل خواهش مطابق نزد لګي هغه شان زدګي څنګه چې الله او هغه رسول ویلي احتبانا فی صوب واحد پیو جام کې یفزی بفرجه الى السماء ولې خکار بکی د فرج ګوره فرج یواله د فیمیل غیته نه وای خدا غلط اصطلاح فرج مطلق هغه ځای ته وای چې هغه پټ ساتلی شي عورت د کم پخکارا کولو چې انسان شرمیږي کا کافر او که مسلمانی دا ښکارا کول مناسب نه غني هغه ته فرض وي زموږ خلکو دا خامخا زنانه پورې خاص کړل نه فرج د انسان دوبرتم وي فرج د انسان ذکرتم وي او فرج د زنانه فرج تم وي عورت معنی کو یحظی بفرجه الى السماء دے وخکار کوي خپل فرج اسمان طرف ته یعنی معنی ولې کړی دا په دې وجه کړی چې دا شی ته لري شنو ښکار بشي عورت به ښکار شي تاسو ورستو حدیث راځي یو سړی یو لباس چول دی رسول الله سلام منع کړی دی نه چې د خپل باندې واچي داسې تاسو به کدی ډېر خلکو لنګوالي په کرسي ناشتي یا املاستي خپل پخپاچولي یو سړی چې هغه ځای کې ناست نو لاندې ثلاثي مجرد ورته ښکاري خبره نه د منع وجه یو خدای چې سړی ځان لملاست دی ځان پسې ور بند کړی ٹھیک ده او چې ملاس په جمعات کې ودغه شی اغوسته دی معاملې خراب وکړه یا کرسي باندې ناست دی ول فرض شاګردان مخامخ پزماکه ناشتي یا په کرسي ناشتي یو د خپل اسې کړه اگر لنګ چې کوم دی یا لند دی یا د ګرمۍ د وجه اوچت کړی دی بیا هم د انسان یقین دی د خبرې چې دا عورت وخت کوي دې سوزونو ته ډېر خیال ساتل پکار دی عربیان د ټول نه سیوا په دې خبره خپه کېږي چې ته د هغه مخکې کښېنې او خپه پخپه واچوې بلکل اوس یې در باندې شو وایي به دی چې عربي به مخکې خپه پخپه ما اچوې که تا هر څومره ښه لباس اغوستي خو بس د هغې مزاج دا یې په دې ډېر بد ګڼي وعن المنابذة والملامسة او منع کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د منابذې نه او د ملامسې نه منابذه او ملامسه څه دي دا د بیع دوه څیزونه دي منابذه نون بے او ذال غرزول ابن الاسیر رحمہ اللہ علیہ کی صفحہ 701 جلدو نبذا فیہ انہو نہا عن المنابذة فی البیع حدیث کرا دی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بیع کے دا منابذے نا منع کرے دا منابذہ صحیح ہوا ان یقول الرجل لصاحبه انبذ الی الثوب
او ام بزه الیک یو سړی بل ته دا وایي چې وایي دا کپړه ماته ته در غورځوله در غورځولو سره به دا کپړه ستایي هغه وایي یو دا به زما وي ته منابزه وایي یا کاڼي وولي یو سړی چې زما دا کاڼي په کم کم ځای وغورځېدل نو دا څیزونه به زما وي دی ورته یو دا به ستایي دا قسمه بیع ممنوع ده ولې دی کې غرر دی نور څه نشته پکې غرر دی پکې تیاره ده پکې پته نه لګېږي چې دا کپړه دننه څنګه ده پته نشته رې چې دا سیز به دننه څنګه وي روغ رمټ به وي او که نه رنځور به وي خو د منابزې نه یې منع کړې ده والملامسه د ملامسې معنی هم د لیکلې ده لمس ویلی شي ګوتې وړلو ته ملامسه دې ته وایي چې زه دا کپړه تاله درولم دا کتاونی و دا وستایي په دومره پیسو اته وی چې او زما بھائی دا ملامسه ده دا ناروا دي په دې کې بیع دا فاسد ده غلطه ده 2614 کې ابن الاسیر لکھی انه نهى عن بيع الملامسه هو ان يقول اذا لمست ثوبي او لمست ثوبك فقد وجب البيع یو بلته وې چې کتا زما جامونی ولا یا ماستا جامونی ولا د بیع وشکی ودا بیع دا جاہلیت زمانہ کې اوس قسم قسم بیع نه کی نت نئے فتنے را پیدا کی نت نئے تدیرہ پارا خدارہ چې انسان مولانا محمد تقی عثمانی مدظل علی هغې سره رابطه کوي په دې څیزونو کې د هغې ډېر درک ده د هغه د بچیم په دې باندې تخصص د پی ایچ ډي ده د هغې کتابونه د باب کې کتل پکاري نوې نوې چې کم مسائل خرید و فروخت سره راځي هغه هلته نه معلومه وي موږ نه مه تپوس موږ ته دې پته نه موږ ته د نوې نوې څیزونو څه پته دغه خلق د دې فن ماهرین دي په دې کې ځان کچه مه ثابت وي موږ له دا نه ده ضروري چې موږ له درشي راشي دا فیلډ زمونږ نه دی په دې کې داسې عجیب و غریب څیزونه چې انسان وایي دا جایز دی منځ کې سود دي اب بعضې داسې څیزونه چې انسان وایي دا سود دی منځ کې جایز دی ډېر باریک علم دی دا ربط هغې سره ساتئ د هغې رساله که تاسو جاري کړه ځان ته البلاغ اب خیخ ته چا کې چې څه حکمت یا ته اخیستل وګاري دا خپله په دې باندې ګڼ کتابونه دي په دې څیز باندې فن باندې هره پیدا کې ځان مختلف شکلونو کې استفتام دې باب کې چې کوي هغې نه کوي نه یې تاسو ته جواب صحیح درکوي نور خلق هغه دی پسې رواني دا اصل ځای منابزه او ملامسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دینا منع کړی او دې کې نور هېڅ نشته ما سوا دینا چې دې کې غرر دی یو سړي زما کپړه لګوتې وړې او ما هغه دا شی ورکړه چې ردي دی دوکه ده جایز نه دی بار کیف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې منع چې راله نو هغه د ګڼو څیزونو نه راله یوه دا ده پکې چې انسان به په دوو وختونو کې منځونه نه کوي کله چې د فرض منځ کړي دویم دا چې استعمال د سما احتما او احتوا په فی صوب واحد دا به نه کوي او دریم دا چې منابزه او ملامسه به نه کوي دوه بیعې شوې دو وختونه شو منځونه او دوه لبستین شو باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس دا باب بټول وایو په دې باندې چې دې کې سم مشکل مسله نشته اکثر و بیشتر مسائل یا مخ کی شوي دي یا تیر درس کې ما کړي دي مشکل بګي څه نشته دا معلومه ده چې یو مسلمان په حیثیت د مسلمان دی با خپل هر یو فرض مونځ په خپل ټایم کې کوي لازمه ده قرآن نے معلوم ادا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا اللہ دا ٹائم تعین چې کم کړی دی پای کې دنا د مونځ کول ضروری دی
रसूल अल्लाह सल्लम त सैयदना जिब्रील 2 रोज़ रागले और 10 वक्त और 10 वक्त है रसूल अल्लाह सल्लम त दमूस तयन करो दा तुमरा आसान कार न रहे हम दे इलाकों के दे के हम मसला बार बार मुंगे वेली फ़िरक़वारियत तमद है तमाजीगर टाइम च कम टाइम आए दाखिली की तासो नक्शा क्यों गोरे न पाए कि पज़ैद दे जता तो लिखी च मिसल अवल और मिसल सानी यो तब आसर लिख रही वल तब आसर शाफ़ी लिख ली ला तबलीगियान की कर ता नक्शा चापकड़े मगीदा दा शे वस्ता हो शान खिलाफ दे फ़िरक़वारियत न मत सफ़ाव लिखे जे मिसल अवल और मिसल सानी दाकम तो चित्त आसर शाफ़िई वे तर साहिबैन मज़हब दे तो इमाम अबू हनीफ़ा शागिर्दानो पदे अमल के दिश मज़हब के दन्ना पदे अमल की दिश बच्चों के दे इलाक़े के अहले हदीस पदे अमल के और साहिबान परीज़ अहले हदीस अमल काबिल कबूल न रहे नेरे अदा रंग वर कर फ़िरक़वारियत न रहे अल्लाह मुँह टोल बच के कोशिश करे अमलन फ़िरक़वारियत तरफ तो बिल्कुल मदस्ता कार सा मसलक दे टिक देखो फ़िरक़े द मज़ चिता सिर्फ पलख सही कारी दे बला गलत कर दा नमाज खुतन टाइम कम चे तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह मज़हब दे गस्पिन वाली दो शफ़क़ और साहिबैन शफ़क़ वही शुरू वाली था हम फतवा जावा मज़हब दा साहिबैन और दी पाए के हुआ 9 बजे बस साहिबान पौबान पर 9 बजे मांगो मुझ बस टाइम गई दा फ़िरक़वारियत दी हॉल दे दी सो खिलाफ नहीं शिकोले जुमात के नक्शा लगे दी इमाम उस्ताद है खिलाफ नहीं शिकोले इस इमाम ने कही माँ सेवा जमान तमंग बाजीगर टाइम दाई खिलाफ दे माखाम दाई खिलाफ उलमाए देवबंद के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमहुल्लाह लिखली च द माखाम और मास्तन पमियस के द 1 घंटा और 15 मिनटों फासला शरान अब या वही चाहिए वनी में घंटे न सेवा न दा पगार क़त आन न दा पगार किफ़ायतुल मुफ्ती को बोले दा मामला जमुन ख़राब करे दे खल्क़ो दा दी जहन के यो फ़िरक़वारियत थे खाम खा फलान के व मनुख हालांकि मज़हब के दन न पदे के आसानते अमशता और पदे के फ़ायदा अमशता देख सहूलत ते पदे के चिकला मज़हब के दन न पदे के इख्तिलाफ मौजूद शु न मुंको शु पदे खबर च दे के लचक शता दे ना लचक ना फ़ायदा सोकना खलीख मुंग मास होता न मुंजू के मुंज ना वजह च बारजो न लरे हो जाए ना बांग राजी इना टाइम बांग हुई ना नहीं वजह मुझके गरीब आया ख्वाहिश इतवा उनकी उस नज़दे रोज़ा तेरा शेरा रोज़ा के वेला सार मांगे हुए न 10 मिनट पस वेला सार मुझको पगालस के शोर पगालस के ख़त्म होल ना अली सो मसलक अहनाफ मज़हब थे ना टोल यो म्याश टोल लेडीज़ जुड़ शुई आ वक्त ब्या गुनाह नहीं खा कालू सर के मैं वकार के ना गुनाह वही अगर चाहे कि एतवार सुन्नत थी ख्वाहिश परस्ती दा नोरिस निश्त रहे तो खल्क़ खूब वर्जी द खल्क़ द पारा दा खल्क़ ब मज़हब दी इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ब मज़हब न दी चीज़ नज़ान हो बस दलील पस लड़शे से जो दलील ले बस वाखला मूज़ खपल टाइम के दन्ना फ़र्ज़ दे दगे एहतमाम पकार दे हर सड़े दे टाइम उपीजनी अवस को अगर इस्लामी और शही पर मोबाइल गई कर नहीं चाहता सर इस्लामिक प्रो आगे के तब मर्दान वरवा जाओ न तब मर्दान की स्ता टाइमिंग दागे मुताबिक शी चिकला व टाइम जायज़ शी दमूज न तब इंतबा की चिस्ता मूज टाइम दाखिल शे अक़वामी चीज़ है मुफ्त डाउनलोड की बस डाउनलोड के दान तक मोबाइल के वाच मेरे पास आने की जगह ना हो बेगा में उस चिकला टेमो न मुंग तमालूम शु न मुंग लदा हम पकारी चिक मुंगा उदन नहीं हूँ या जमुंगा न येर नहीं तो पकारदारे चमुंगा दमूज दवक़ातो ख्याल सातू हो गफलत रागे मुंग न उद पादिशु या ज़माने ये रुचि माँ मूस कड़े दे कन दे कड़े
بیا چې څو وخت یاد شنه هغه وخت کول پکار دي. خود دې ته قتل پکار دي چې هغه اوقات ممنوع درې نه وي چې ته به قتل پکار. مثلا یو سړی د سهار د لمونځ نه وده پاتې شه خو کال کې یو ځل ګورې ښه روزانه نه دا د شیطان ګریف کړي بیچارهګان دې علاج وکړي. خپل علاج دا دی چې ځان ته موبایل په ټایم کوي سهار لمونځ دې کوي نو بیا دې وده کېږي. یو کلاس کې ما د سهار لمونځ دې کوي بیا دې وده کېږي نو یو شیخ پکې پاس دی دغه وی حدیث کرا دی چې د سهار مال یو سړی وده کېږي او د هغه رزق کمیږي. مې دا اوسه ټولو کمیږي لکه تاسو سهار لمونځ نه کوئ. دغه حدیث خو مطلب دا دی چې د سهار لمونځ څوک نه کوي د هغه رزق کمي. دا خو نه دی مطلب چې یو سړی د هغه ټوله شپه خوړلې ده تلاوت یې کړی دی شب زندهدار دی د سهار لمونځ یې وکړه جمع سره اوده شو دې نه چېرته منع نه راغلی. منع د دې نه راغلی دا چې انسان د سهار لمونځ نه کوي. کله یو سړی اذا نام احدکم عن صلاتی او نسیه یو سړی چې هغه نه لمونځ هېر شو یا د هغې نه اوده پاتې شو او چې کله راویښ شه یا ورته یاد شو نو فلیصلیها هغې دپاره هم دا ګوري چې دغه درې اوقات ممنوع نه وي. البته که دا نور دوه اوقات دي چې جماعت کې لمونځ شوی دی او د نه دی کړی ودې کړي. خو کله چې ټایم مکروه دی بالفرض نور لا ختلی نه دی لیکن ختلی نږدې دي. نور لا پریوته نه دی لیکن پریوتلی نږدې دي. نو ټول په دې متفق دي چې الا عصر یومه دی په دغه ټایم کې کولی ټول په دې متفق دا اجماعي مسله. یعنی یو خو بالکل د پریوتو ټایم دی هغه نه او حرام دی دا غیر لږ ټایم ته داسې ملاویږي چې د یو رکعت پې کې کولی شي. کوم چې تا مخکې حدیث ویلی دی چې چا د نور پریوتو نه مخکې یو رکعت وموندو نو بېشک د لمونځ وموند. محدثین د هغې حدیث اطلاق چې کوم دی په داسې سړي باندې کوي چې د هغه نه لمونځ د مازدیګر یا د سهار قضا شوی دی هېري و او دی پکې یو رکعت کولی شي دی شروع کړي سټارټ دی هر څه سره بیا ګورو. احتیاط ضرور دی. البته یو سړی تحری نه کوي. تحری څه مطلب قصد چې روغ رمټ دی ناست دی ترکې مې پورې چې نور زیړ شی نه دی نن لږ مازدیګر بیا تماشا وکړئ تاسو کم ټایم لمونځ کوئ لږ چت توخې دی بیا وګورئ چې دا انور په زیړي که نه تاسو په هغه ټایم کې لمونځ کوئ چې انور بالکل ګرم دی. ما تجربه کړې ده دا د بریلیانو مساجد څومره جدي په دې لار باندې په دې کې د مازدیګر لمونځ د انور د زیړي په ټایم کې کېږي. یعنې انور خپل حیات بالکل بدل کړي. نو که دا یو ورځ سړی بیا برداشت کړي ټول عمر خدا کول دا ګناه دی. نو غروب شمس او دارنګې د طلوع د سړی تحری نه کوي. تحری څه مطلب کوشش دی نه کوي چې خپل لمونځ دغه ټایم ته ورسوي. نور که څه اتفاقي طور مسله داسې جوړه شوه نو د هغې د حرام وخت د مکروه ټایم نه مخکې کې یو سړی یو رکعت کولی شي نو د شروع کې خیر دی. خدا صرف الا عصر یومه دپاره د فقهاو په دې اتفاق ده. عبدالله بن یوسف د تنیسی وایي هغه وی اخبرنا مالک بن انس مراد ده رضی الله عنه. هغه وی د نافع نه هغه نافع چې هغه مولا د ابن عمر هغه نقل کوي د ابن عمر نه رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. تحری دی نه کوي کوشش دی نه کوي تلاش دی نه کوي یو سړی د دې خبرې چې هغه د طلوع شمس په وخت کې خپل لمونځ کوي او نه د دې تحری کوي چې د غروب شمس په وخت کې خپل لمونځ کوي. دا کوشش مه کوه ان ټایم لمونځ کوه. هغې لپاره ښه طریقه دا ده مونږ خپلو بچو ته هم ویم او جماعت کې هم دا خبره کوم تاسو هم خپلو غوږونو کې دا واچوئ چې څنګه اذان ووری مسجد ته دی اوس اسانه خبره دا ده. مولم دا پکاري چې هغې د بانګ او د اقامت په منځ کې دومره ګیپ وساتي چې سړی پکې څلور رکعات نفل کولی شي مونځ او دس کولی شي.
چې دواړه یو ځای که نه زیات 15 منټ به جوړ شي. عرب ملکونو کې 20 منٹ گئے پی 15 منٹ 20 منٹ تو سارا کې 20 منٹ وي. د جمعې په ورځ باندې هم د اول بانګ او دویم بانګ په میاس کې د 60 منټه فاصله دا اسانه طریقه ده. لکه سړی لړ شي زیات نه زیات 60 منټه د انتظار وکړي پس مونږ شروع دي. یو زمونږ کاری نه خدای چې غانټه مخکې بانګ ویلي کنه نن سبا خلک چې هغه په کم 2 بجې مونږ کوي نه هم 12 بجې بانګ وایي ته چې کم ټایم مونږ کې وسه دې نږدې وایګا نو په کم 2 غنټې وسړې سو په جماعت کې دی رہی دا ظلم دی. پکار دی چې خلکو کې دا شعور بیدار کړی شي چې وای 15 منټ گیپ پکار ہے زیات نه زیات 20 منټ گیپ پکار دې فائدہ به دا شي چې زموږ مساجد بډکی زموږ چې کله مونږ شروع کړي نو 3 یا 4 کسان وای او چې امام سلام وکړي د ګیری نه بری توګ دي شي 3 کسان ناس یې نو ټولې لړې دي خام ټولې لړې دي خام ټولې لړې په لمونځ ته شي. دا پالیسی غلطه ده. پالیسی چې برابر کې خلک سمېږي محنت کی سړی نو خلک سمېږي بده. حدثنا عبد العزيز دا عبد العزيز بن عبد الله چې کوم دی د تاریخ وفات چا نه لیکل والله علم. قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح عن صالح. ابراهيم بن سعد 182 کې مړ دی. اگر نقل کی د صالح نه صالح بن کیسان د 130 کې مړ دی. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب زهری دا ډېر عالم دی د حدیث بنیادی جامع دی خونن دخل کو دے ډېر سترګو کې غړي خاص کر تمنا مادی نیاز فتح پوری او هغه حبیب الرحمن کاندلوی بس هغه لګیا دی خامخا رافیزی صاحب دی ا دیو باسی خامخا محدثین نه دی چې لري کنه حدیث نه بیلا سوینځ ډېر لوی ظلم شروع کړی د سره. اصل کې دا غلطی ټول نمخ کې تمنا مادی کړی دا ابن جریر او ابن شهاب زهری باندې دا دواړه ائمه د اهل سنت دي. خو خلق ته غلطی دا لګېدل دا چې دی حدیث نقل کوي یا تاریخ نقل کوي په کې ضعیف اقوالی په وره غلطی مګو. محدثین او مورخین دې سره سند لیکي چې کله یو سړی سند لیکنو د اسلاف او طریقه دارا چې خپل ذمہ داری خلاص کړی دا به چارغان په دې نه پوي نو دی وی دا تاریخ ولې لیکو هغه سند لیکل دی او د کتاب پاول کې لیکل دی چې دا کم تاریخ ځلیګم نو دا په دې اسانید مونږ ته ملو شوی دی. ډېر کرته په داسې اقوالی چا ود کتون کی تندې گونجي گئی خپګي وي هغه وایي چې مونږ ته په کم سند را اصله مونږ ته دا سند خودلې تلاش کوو ځان دین دا کړهو نه کیږي دا دواړه دته رافیزی ویلي هغه هم شیعه کړه دی ایو مشر دی هغه دا وی چې ابن جریر دو دی یو مورخ دی او یو مفسر دی دا وړه غلطه خبره دا کوم چې مفسر دی هم دی مورخ هم دی محدث هم دی فقيه هم دی مجتهد هم دی. کم چې رافیزی دی جدا رہے تو الگ میزان اعتدال وګوره محمد بن جریر بن یزید بن رستم یو بل پسې روان درست وګوره تا ته پته ولګي. دا کم چې مفسر دی د محدث هم دی دا کم چې مفسر دی د مورخ هم دی دا کم چې مفسر دی د مجتهد هم دی او ځان له مستقل مذهب لري اړو کې سړی نه دی او شیعه می نه رافیزی مافیزی نه دی. موږ یو دوست ناغوي ما د ابن جریر طبری تاریخ نسخه کتل دا مخطوط پاغه باندې دو یزید او د سیدنا معاویه بنم لعنت الله لیکل دي نو ماته ته دا پته شته چې دا د لاس واو ټول لیکل خلکو د لاس وګا اول بدا ثابت چې دا مخطوطه د محمد بن جریر د ابن جریر د خپل لاس لیکل ده بیا خبره کو دا ډېر قسم خلګي 10 من البغات کوي باغیانی د نیکانو په کتابونو کې 10 وګي په دې ټایم نشته
او نه زه به وښیم تاسو ته چې په کم کتاب کې کمو خلکو کمې بخیر اخلي دي. د امام شیرانی الواقیت لګور هغه مقدمه وګوره تا ته پته ولګي. هغه وی زه ژوندې ما خلکو زما په جون کې زما په کتاب کې دس کړه زما په نوم کتاب خوريږي آی کتاب کې هغه سلیقې چې زما رائے نه ده راغی خلک داس په خواهو کتابونه وټول د ګوتو لیکلو د ګوتو لیکل چې پای باندې ته ثابت ولې یا راغی دي کنه دي دا قسمه خبره مګوي. ابن جریر طبری د غریبه سے بدنام کړل. تمنا امادی په دې کتاب لیکل ډېر گمراه کن کتاب دی. لوی خلک یې گمراه کړل. ولیا موازنه نه کوي مقارنه نه کوي. لکه تمنا امادی او عبارت را واخلا او بیا د ابن جریر کتاب سره وګوره څنګه چې مونږ کړی دی کنه خلافت ملوکیت مونږ ټیلی کړل دی کتابونو سره حالت غلطه ښکارې شي چې اصل کتاب کې صحیح دی اصلي تمنا امادی کتاب کې هم دا پته ولګي. او یو بل په هزاره کې دی پروفیسر طاهر هاشمی هغه ابن جریر باندې یو داسې کتاب لیکل دی سړی حیران شي دا څنګه پروفیسر صاحب دی. زموږ ډاکټر صاحب دی الله وخی ډاکټر عمر صاحب هغه ما ډېر ځله وی چې هاشمی صاحب وی چې ډاکټر صاحب او زما ملاقات شونه خوي بیا به کله ویل چې زدا غواړم چې د زموږ مسجد کې په حیات النبی باندې تقریر وکړي. ما ورته دا حیات النبی مسله وایي چې د بحث کې دا فتنه ګړ دی فتنه بنیاد دی سره مونږ الحمدلله صاحب بصیرت یو به جنو خلک تاسو مسله چې حیات النبی ممات النبی یو سړی چې داغه د ټول دین محور حیات او ممات دي بس پوي بیچاره دا فتنه ده. دا یو ډېر لوی عجیب او غریب چیز ده کتابونه شته ما سره اجه تو وګوره بعد یو لوی عبارت به راخلی نتیجه یې نه د ځان خپل مطالب رو بس دا ډېر نادرست طریقه ده. محمد بن مسلم بن شهاب زهری دا هغه اولین سړی دی چې سرکاری طور د تدوین حدیث بیړو چته کړو خلک به دې پوهیږي نه دا چې لري کو هر څه برباد عجیب دا اوس خلک حدیث نه مانی حدیث له کم سے کم تاریخی حیثیت خور کا کنه یعنی یو سړی تاریخ تسلیمي د البدایه و النهایه تسلیمي لیکن باسند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منسوب یو خبره نه تسلیمي دا خو خیال دی کومه غل ابن شهاب خلاف ونګو دا رافیزی مافیزی نه لطیفه ما تاسو ته ویل بار مونږه اللباب چې ما چاپ کو نو اکال باندې لاهور کوم شاکر الله دی او دا فضیل دیل ته زه به سهار راتلم مکتب عربي ته کار به مې کوه بیا ماښام دی خوا راتلم دا د شیګانو ورځې شروع وې مولانا امین احسن اصلاحي رحمه الله مرګرو ماته وویل چې چوڼی کې هغه بیا موږ د هغه ملاقات له لوړو هغه زوم کرو هغه وخت ماحول نه اوس ډېر خوشاله نشم طبیعت کې خفګان راغی خو بار کې هغه سره بیا خبرې کېدې نو ما د هغه دا تپوس وکړو چې خلک دا وایي چې ته منکر حدیث او د هغه لومبی جواب دا و چې کیا میں کافر ہوں یعنی انکار د حدیث د مولانا امین حسن اصلاحي بنیز باندې څه شی دی کفر ده دا صحیح حدیث نه انکار نه کوي بیا د زهري په باره کې هغه دا خبره وکړه چې دا چې کوم دی نو رافضي و ما سره خپل یو دوست مو ډېر غټ سړی نو په دې سره ما بحث وکړ چې دا رافضي نه ده رفض کم ځای نه ثابت دی هغه دا ثابتول چې فلانه حدیث راځي او دې کې د رفض بوی دی دا حدیث راځي دې کې د رفض بوی دی دا حدیث راځي دې کې د رفض بوی دی او دا ابن شهاب بیانوي نمای ابن شهاب تا ته سند ښودلی دی که ابن شهاب سند نوی ښودلی نو بیا د رفض د بوی خبرې ته کوه دې جواب هغه سره نه و
امام بخاری هم د ټولو حدیثو اسانید بیان کړي او د اسلافو طریقه دا وا چې به حدیث تاریخ لغت تفسیر د هر چیز د لپاره واغی سند وي اوس ولای حدیث لم سند نه وایګا الدنیا جیفه وطالبوها کلاب انت حدیث وی ودا کم دی ناسه برابر وګوري هغه تاریخ لهم کوت سند به وی تفسیر د پاره وی لغت د پاره مغي سند وی ابن فارس کتاب نو ګور تا ته اندازو شي جواب هغه سره نو واپس مونږ رالو دا ماتم روز وا مرګري ماته یې سګو مار دی را ستاره گاوند کې مېل ته ډېر خو یخ یو شی را خرسي کنډول کې ډېر مزیدار دا خړل پګار دی نه غره وخت دغه یو امي سره راغی صحیح بخاری ور سره چې دې یو حدیث لیکل دی هغه دار چې سیدنا حمزه رضی الله عنه شراب سکلو او د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ اوخه کمه چې هغه تخپل ولیمه د پاره سیدنا عثمان ورکړي وي مسجد نبوي خوا کې ملاسته وي اگر هغه سیدنا حمزه دا غینه قبونه پرېکړل په نشه په حالت کې هغه جګر ګردې وغیرہ د یو باسل وې خړل سیدنا علی راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګیله وکړه چې ګور هغه دوه ما ولیمه لپاره عثمان راکړې هغه د مړې کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم لړغه ده سزورا نه کوله هغه وخت سیدنا حمزه هغه په نشه کې و ته ویل تم زما غلام استا پلان زما غلام تردائے پر درا حدیث ہوئے نا دے سنتا سی گوری اس میں دراصل یہ ابن شہاب زہری کٹر شیعہ رافضی ہیں نمار دے اللہ نہ ویرے کہ حدیث لگ پورا ہو گورا ویدا پکے دے متا حدیث ہو گورا کنا رافضی تو منگ رستو پری دو چوے وین آخر کی لکلی چا دا دا خمر دا شرابو دا حرمتنا مخکنہ واقعات ما کہتا تھا ما جے سیدنا عثمان او سیدنا علی او فلان او فلان او فلان د اسلام رول نمخ کے مشرکانو بوتان ته سجدے لولے مطلب سوے چې ته دروغ وي صحابه کرام د اسلام قبول نمخ کے ټول مشرکانو کنو کہ صحابی یو راوی دا بیان کی په یو حدیث کې چې ذل خلص سره پیدا چل کو فلان کی او فلان کی رس کی ایمان وروړو مطلب سوے چې دا زهری بغیر راوی د دې حد کندو نه ځان ساتي دا دروغ دي زهری رافضی نه ده نیلوی رحمہ اللہ با مختصر جملہ ویلا کہ اسے کوفے کی ہوا تک نہیں لگی زہری کوفہ لیدل نه دا نه د کوفے له جانا سبق ویل دی چې کوفی نه هغه رافضی نه ځان په دې نقطه په یول غوړي اسلاف کې چې کوفی نه او اب رافضی نه رافضی نه ده قال اخبرني عطا ابن يزيد الجندي 105 کے مرد ہے انه سمع ابا سعید الخدری سیدنا ابو سعید خدری کو نیت نمیرے سعد بن مالک بن سنان 63 ہجری کے مرد ہے حدیث میں کہ ویلے شے یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوریدلی فرمائے لے لا صلاة بعد الصبح منز نشترے دا سہار دا منز نرستو لا صلاة سمانا نفل منز نشت امونگا مخی ویلیو قضام کولے شی جنازی منزم کولے شی مطلق منز نہ یادی لا صلاة یعنی دا سی منز چلاغے سبب نہیں دیو جن امونگ ویل دا سہار سنت چلے چانا شوی تو داغے سبب موجود دے کولے شی تیریو کی دخ لا صلاة بعد الصبح حتی ترتفع الشمس تردے پورے جنور روخی دی ولا صلاة بعد العصر و دمازگر دمون نرستم موز نشترے حتی تغیب الشمس و تردے پورے جنور غائب شی اول تک بدے رستو حدیث خپل وی دو یو باپس چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ماسپخین منز شیو مازگر منز یو کا آگے بیا سیدہ میمونہ کا رکڑے دا دلیل در دے چه دا سنتو دا پارا
सबब मौजूद दे लिहाजा पदे मकरूह टाइम के वाक़ के देशी क़ज़ा हद्दसना मोहम्मद इब्न आबान बिन अल-वज़ीर अल-बल्खी 244 के मर्द अगवी हद्दसना गुंदर पे ने शोर मचाने वाला का शोर का उनके देख तदासल के इख्तलाफ है ख़बर सरा अगदारे ची और आवी दे च आया दागर रिवायत काबिल कबूल ले का काबिल कबूल न रहे दबे काबिल कबूल न रहे पदे बे डेर शोर कहो और दाग मख के डेर बदर दुएगा था और के ना गुंदर बदे गुंदर शदागे ना गुंदर असल के सजीला नौजवान तो सजीला नौजवान जी अगर तो वही गुंदर तदख्पलुम दे मोहम्मद बिन जाफ़र हुज़ली हद्दसना शुअबा बिन हज्जाज आन अबुत्तय्याह नुम दे यज़ीद बिन हुमैद अगवी समेत हुमरान बिन अबान युहद्दिसु अन मुआविया हदीस बयान सय्यदना मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु अन्हुमा असाबी दे कराचे के पेजी डॉक्टर गालिबन मर दोस्त अगब वे दत्त जलीलुल क़दर सहाबी ने वेल पकार जका चाहिए जलीलुल क़दर नहीं थे चला डॉक्टर जानो शर्म ही करना सड़े वजह देखा पर है कि मरो बोस करें जलीलुल क़दर माने इज़्ज़तमंद सहाबी बोले बीज़त हो तो जलीलुल क़दर से माना बाइज़्ज़त सहाबी थे बोले सहाबी बीज़त है आयो अवल लौड़ा पुक पैदाश है जहलम वाला पहुँच अगम राफिजी रे सईदना मुअव्विया कंज़ली की बदरत वही असवी कातिब दवा है न रे खदर हो वही अगर पॉइंटू न की खबर है गई खा 99.99 कुरान नाज़िल शो आगे नरस्त दी ईमान रोड़े याद बड़ा खबर है गलती नहीं दे प फ़तेह मक्के के मुसलमान शे न रे दे प उम्रतुल क़ज़ा के दे इस्लाम रावड़ो साहबो चिका जायज़ रहे कि वो गोरे ता दरो हुई खलक सही हदीस पर मौजूद है उम्रतुल क़ज़ा के द रसूलुल्लाह सल्लम द सर व्यक्तो सैयदना मुआविया प्रीकड़ी दी और ब्याग सर अपरातु दे जी मुसलमान न से गोलल देखे तो द हिजरत रसूलुल्लाह सल्लम मनल रे अदले अंसारी रोम जो कर दे तो हिजरत में दोस्तों चिकम खलक मुसलमान या मुहाजिर नहीं तो फ़तेह मक्की नरुस्त तासम टोली दे ना सुनिया ने दा दो वजीरी बुनियादी दा किताब की लिखी ली इस्ताद ने इरशे साहबे किराम व तनक़ीदी जायज़ा के दा मारी की ली दा दरो वही खलक सुनियान हम दा दरो वही सो कोई पर फ़तेह मक्का के इस्लाम अखकार को संग अखकार को उम्मतुल क़ज़ा के अखकार या करे तो इस्लाम अखकार को तो रसूलुल्लाह सल्लम व्यक्त चखरई है उसड़े अंदाज़ तबरस्तन के पटे खरई कहना मिना कि खरई दखल को मख के दा टोल रवाफिज़ दी या रवाफिज़ ज़दा दी रिफ़ ज़दा सुनियान दी जमूंगा बल्लाए च सूरतुल बराअत सूरतुत तौबा कल नाज़िल शे तो चवे 99.99 मख के नाज़िल शे दा हिसाब पगे होगा दरोग जना ता दरो दे बस जमुन खलक दा यो बल तोड़ाने गई चाव जिडेर पावियो बुनियाद इस्तिले सैयदना मुअव्विया जलीलुल क़दर सहाबी दे अदा रवान टोल खलक दा मज़हब दा का खलक च हदीस बयानी इन्नमा नक़ासिमुन वल्लाहु युती मन हुआ रावी तेरे रावी सोक दे सैयदना मुअव्विया बिन अबी सुफ़यान डबल साहबियान है नकल दा हदीसम द सैयदना मुअव्विया दे अगो वैल इन्नकुम लतुसल्लून सलातन यकीनन तास यौमुस कवे लक़द साहिबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंगद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरगरत्या कड़े दा फमा रअयनाहु युसल्लिहा तो मुंग रसूलुल्लाह सल्लम नौ लिदले चदा मुंजे कहो वलक़द नहा अनहा
अनहुमा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 2 रकातों ना मन आकड़े दा यानी अर्रकातैन बाद अलअस्र यानी द माजिगर द मुंस कौल नरुस्तो 2 रकात मुंजबा निशी कौल दलता के सैयदना मुआविया नफ़ी करे दा खो सैयदा आयशा रस्तो मतन के राजी दे किताब के सैयदा आयशा फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजिगर पसे 2 रकात मुंज पकोर के गौ द्वारा हदीस गलत थी कि द्वारा सही द्वारा सही सैयदना मुआविया दे न खबर बोले ज़कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा 2 रकात नबा कोर कवल नफल वे कोल इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह द नफ़ी करे और सैयद आयशा इस बात कर रहे उसूल हदीस ले आसरा नफ़ी मखी के इस बात मखी खुदा हदीस पखपल दे सही दे पखपल दे सही दे तो मिसाल बताई लेकर सैयदना अबू हुरैरा फरमाई कि मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरी लिदले चाप उलाड़े पेशाब करी अबल साहबी हुई कि मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानुम ज़ैना नमाते शाकड़ा हमाते जमा शात उधरेगा और उलाड़े वाने पेशाब उकड़ देखिए मनसूख नहीं देखिए हर सड़े दखपले इल्म मुताबिक कि माँ दासी उलीदल और माँ दासी उलीदल तादवाड़ा सही के देश देखिए औला गैर औला कतल पगारी भी खुदा कम हदीस चिमंग वायु आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पता लगे चे रोज़ाना के लिए खुदा आगा न दे कम चे तो मासपखीन सुनत रस्तु कर दे तो दे खलक जवाब देना दा गई चदा लाओ खसूसियत हो खसूसियत हम दलील वाले यानी कम खलक च मुतलक नदी कायल द नफलो नगी वही दाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसूसियत हो जमंगा पदे स्वाद दिटिक दबस दादा खसूसियत ते जगह पकोर की गड़ी बारे न कोर लेकिन दादा मासपखीना का सुनत नरी के में माजीगर पसी कड़ू बारे खल को दाद होकर लगे दल चले जी देखो यौजल कड़ू बस पहना ताऊस व पदे आमल को ताऊस बाद माजीगर मुंस चौ को तो 2 रकाता नफल वे कोल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास में निकल वर्ते मगवा दागा सवाल लाओ चे अयुअज़्ज़िबा नियल्लाहु अलस्सलात अल्लाह हमारा पमान ज़बान दे सज़ा आ गई तमाम ने कहे दागा जवाब सो वलाकि युअज़्ज़िबुका बिखिलाफ़िस सुन्नत तावा सुन्नत पर खिलाफ वांदे सज़ा दर गई तत्बीक तरीक़ा दारा चियो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल ले न पाए के दागद खसूसियत इम्कान मौजूद कले चेगी कड़ी दी और रोज़ाना कड़ी दी दमाजीगर नौस्तु कड़ी पदे के दागद खसूसियत इम्कान मौजूद दे यो दागा कौल न कौल द फ़ेल न कवी उसूलियात साथ है कौल द फ़ेल न कवी पदी वजही च फ़ेल के द खसूसियत इम्कान भी और कौल के तो खसूसियत इम्कान नहीं बल्कि आम भी तो दे हदीस मतलब दारे चे मुसलमानान दे द माजीगर द मुंज द कवल नरस्तो 2 रकात नफल न कही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कड़ी दी दादा खसूसियत हद्दसना मोहम्मद इब्न सल्लाम 225 के मर्द हैं काला हद्दसना अब्दा अभी आबदर आ गया अब्दुहू और दोनों आए हद्दसना अब्दा बिन सुलेमान अल किलाबी 187 हिजरी के मर्द हैं आगा नकल की दो उबैदुल्लाह ना आगा उबैदुल्लाह चे आगा उबैदुल्लाह बिन उमर बिन हफ्स मख्य अब्दुल्लाह और दा उबैदुल्लाह आगा नकल की दो खुबैब बिन अब्दुर्रहमान ना आगा नकल की दो हफ्स बिन आसिम ना आगा बयानी हदीस द सैयदना अबू हुरैरा ना फरमाई नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलातैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द 2 मंजुर न मना करेगा बाद अल फज्र हत्ता ततलु अश-शम्स बाद अल फज्र माने बाद सलात अल फज्र तो सहर द मुन नरस्तो तरके में चंदवार नहीं खतले न बेसबबा मुज न शिगोले सबब वाले मुझ को लिशन तनादा बगेगी वबाद अल असर और असर नरस्तो मखे वेलू मादिगर मुंज ओशी बिल फ़र्ज़ और सूरज ग्रह नशी नवर तन दरू नसी
ته موږ کولای شي کنه شي کولای شي ولې نفل نه دي هغه سبب موجود دی فقه الحدیث دې کې دغه دی چې د کم سنت او نفل د پاره سبب موجود دی کولای شي حتی تغرب الشمس تر دې پورې چنور پریوزي بس کې اقول قولي هذا استغفر الله